Uh, am I audible? আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay. Is my audio coming clearly? Kindly respond. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Assalamu alaikum and good evening, everyone. I hope you all are fine. Assalamu alaikum, I am sir. Nurhan Batias, a student of the Department of Law at World University of Bangladesh. Alongside my academic journey, I am also a legal researcher and a contributor to several English newspapers, including the Daily Sun, the Daily Observer, the Asian Age, News, and the Country Today. It is a great honor for me to welcome you all as the host of this seminar. Now, I would like to introduce our respected speaker, H.M. Nazmul Alam sir. He is a lecturer in the Department of English and Modern Bhaiya, Languages voice at টা ঠিক International আসছে ভাইয়া। University of Uh, Business, Agriculture and Technology, Mr. IUBAT. He Mr. has Piyash, also worked as an assistant editor. Mr. Piyash, your voice is not clear enough. Can you please check your audio? Yes, sir. Your voice is not clear enough. Can you please check your audio quality? Many Okay, of sir. Sure. the attendees are sharing that your voice is not clear enough. Uh, Please go ahead. Okay, sir. Now, is my voice clear? Uh, I think so. What about the others? Can you hear us clearly? Yes, it's pretty much clear. Okay. I think, Mr. Piyash, you should start from the very beginning because many of us couldn't Okay, hear sir. you Sure. properly. Yeah, please. Sure, sir. Okay. Yes, go ahead. Assalamu alaikum and good evening, everyone. I hope you all are fine. I am Nur Hamza Pias, a student of the Department of Law at World University of Bangladesh. Alongside my academic journey, I am also a legal researcher and a contributor to several English newspapers, including the Daily Sun, the Daily Observer, the Asian Age, New Age, and the Country Today. It is a great honor for me to welcome you all as the host of this seminar. So now I would like to introduce our today's respected speaker, H.M. Nazmul Alam sir. He is a lecturer in the Department of English and Modern Languages at International University of Business, Agriculture and Technologies, IUBAT. He has also worked as an assistant editor for the Daily Ittefaq. Besides being a writer and academic, he is a well-known journalist and political analyst. So we are very lucky to have him with us today to share his valuable knowledge and insights. So now I would like to request our esteemed guest to start our today's session. So the floor is all yours, sir. Please start. Thank you very much, Mr. Hamza Piyash, for the wonderful introduction. Although there are some complaints about the voice quality, it would be a great idea if you would use microphone. But anyway, I will start my session because uh, I am now taking the place of speaking and lead the session. Am I audible enough? Dear participants, can you please give me some Yes, sir. feedback? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Okay. Before I start, I would like to extend my heartfelt gratitude to the BD Opinion Jury and all the members who worked relentlessly to make this uh, arrangement successful. So again, I am very thankful to them to make me one of the uh, session panelists. And today, my topic is that how to write uh, effective newspaper articles for publication. Okay. And I can see that lots of you guys, maximum I think are students, joined today, and many of you will join maybe after a few minutes. Uh, okay, Progga is saying that I am not audible. Is that so? আমাকে কি শোনা যাচ্ছে না?
জি স্যার। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? একটু যদি ফিডব্যাক জি দিতেন স্যার, আমার জন্য ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে। Yes, sir. Okay, okay. Thank you very much. Okay. So what I was talking about, যেহেতু এখানে বেশিরভাগই আপনারা, আমার ধারণা আপনারা বেশিরভাগই হচ্ছে ল ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং ল ডিপার্টমেন্টের, যদি ল ব্যাকগ্রাউন্ডের না, এবং আনফরচুনেটলি আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াই সেখানে ল ডিপার্টমেন্ট নেই। তারপরও কিভাবে কিভাবে যেন ল এর সাথে আমার একটা আহ, ভালো একটা বন্ডিং, ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। ইটস নট ইন্টেনশনাল, মানে ব্যাপারটা হয় না অনেক সময় মিলে যায় আর কি। তো যাই হোক, ল এর সাথে আমার একটা খুব ভালো একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। না চাইলেও মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে আমি মানে আদার ব্যাপারে হয়ে জাহাজের খোঁজ খবর নিয়ে ফেলি। তো আমি নিজের লয়ের ব্যাকগ্রাউন্ডের না, তারপর ল নিয়ে দু একটা বড় বড় কথা লিখে ফেলি। কেন লিখি অথবা কি কারণে সেসব লেখা পাবলিশ হয় সে বিষয়ে পরে আসছি। যাই হোক, যেহেতু আজকে বিষয়টা হচ্ছে, আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কিভাবে আমরা একটা ভালো নিউজ পেপার আর্টিকেল লিখতে হয় এবং রিনাউন্ড পাবলিকেশন যেমন ডেইলি স্টার, ডেইলি সান, নিউ এজ, তারপর হচ্ছে ঢাকা ট্রিবিউন এবং অন্যান্য আরো যেসব পাবলিকেশন আছে, সেখানে পাবলিশর দিয়ে একটা রাইটার তৈরি করা যায়। তো আমার মনে হয় আমরা যেহেতু বেশিরভাগই হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি এবং আমি নিজে পড়াচ্ছি, তো সারাদিন হচ্ছে আমাদেরকে লেকচার শুনতে হয়, সারাদিন আমাদেরকে ইংরেজিতে বক বক শুনতে হয় এবং বেশিরভাগ আহ ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমটা হচ্ছে ইংরেজি। তো আমি চাচ্ছি আজকে সেশনটা আমি আসলে ইংরেজিতে নিব না, বাট আপনারা যদি বলেন আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি চাচ্ছি সেশনটা ইংরেজি বাংলা দুটাতেই হচ্ছে সম্ভব। আমি চাচ্ছি মিক্স করে নিতে এবং যদি যতটা সম্ভব হয় ইন্টারেক্টিভ করার জন্য। এবং আমি জানি এই ধরনের সেশনে কোশ্চেন অ্যান্সার আলাদা একটা পার্ট থাকে। তারপরও আমি সেশনকে ইন্টারেক্টিভ করতে যাচ্ছি এবং সময় সময় আমি চাচ্ছি আপনাদের সাথে একটু ইন্টারেক্টিভ আলোচনা করতে, আপনাদের প্রশ্ন শুনতে এবং প্রশ্নের ফিডব্যাক নিতে। একবারে কোশ্চেন আনসার সেশন করলে হয় কি, অনেক সময় প্রাসঙ্গিক ভাবে অনেক প্রশ্ন চলে আসে যেটা আমরা পরবর্তীতে ভুলে যাই। তো আমি চাচ্ছি যে যখন যে আলোচনাটা করবো তখন হচ্ছে আপনাদের একটু ফ্লোর দিব, আপনারা প্রশ্ন করবেন, আমি সম্ভব হলে সেই সব প্রশ্ন উত্তর দেবো। এবং পাশাপাশি যে ফর্মাল কোশ্চেন আনসার সেশন সেখানেও তো আমাদের অপশন থাকবে, সেখানে আপনারা প্রশ্ন করবেন। আপনারা সময় সময় নোট নেবেন অথবা প্রশ্নটা একটু লিখে রাখবেন। আপনাদের মনে অনেক প্রশ্ন আসে, অনেক জানার বিষয় থাকে, আপনার সময় সময় সেগুলো একটু নোট নিয়ে নেবেন। আমরা সেটা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে সেই প্রশ্ন উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক ভাবে যে প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলো আপনাদের জন্য ওপেন ফ্লোর থাকবে। আমরা একে অন্যকে একটু সুযোগ করে দেব। এবং যেহেতু সত্যি কথা বলতে আমরা রেজিস্ট্রেশন করেছি, টাকা পয়সা দিয়ে একটা সেশন নিচ্ছি এবং আপনারা পার্টিসিপেট করছেন, তো আপনাদের প্রতিটা পয়সার যেন উসুল হয়, আমিও সচেষ্ট থাকবো এবং আপনারাও চেষ্টা করবেন যে সেই একটা টাকা হলেও সেটা যেন আপনারা উসুল করে নিতে পারেন। ওকে, মানি টক, মানি ম্যাটার্স, দিন শেষে টাকার জন্য তো সব। আচ্ছা, যাই হোক, আমি একটু আমার উইন্ডোটা শেয়ার করতে চাচ্ছি। আপনারা একটু ফিডব্যাক দেবেন যে আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন কিনা। তারপর হচ্ছে আমরা শুরু করব। আচ্ছা, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন উইন্ডোটা? G. Yes, sir. ইয়েস স্যার। জি, পারফেক্টলি। আচ্ছা, আপনারা যদি উইন্ডো দেখতে পান, ওকে। এটা কি ফুল স্ক্রিনে এসেছে নাকি হচ্ছে হাফ স্ক্রিনে এসেছে, আমাকে যদি একটু বলতেন, যেহেতু আমি ক্যামেরার সামনে নেই এখন আর। Sir, slide পুরোটা ওপেন হয় নাই। আচ্ছা, ফ্লাইট মোড ওপেন, আমি দেখছি কি করা যেতে পারে। আহ এখনো তো মেবি স্লাইডটা পুরোপুরি ওপেন হয়নি, রাইট? একটু যদি দেখতেন জি স্যার। স্লাইডটা জি পুরোপুরি স্যার, ওপেন স্যার। হয়নি। আগের মতোই আছে। এখনো হচ্ছে ওপেন হয় নাই, স্যার এখন আগের হয়েছে। মতোই। এখন কি স্লাইডটা এখন পুরোপুরি? হয়েছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে থ্যাংক স্যার। ইউ।
ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন যেহেতু আমি ক্যামেরার সামনে নেই, আপনারা আমাকে দেখতে পাবেন, বাট আমি আপনাদেরকে দেখতে পাবো না। যাই হোক, আমি যেহেতু স্লাইড ওপেন করেছি, যদিও আমি স্লাইডে পড়াতে অথবা স্লাইড নিয়ে আলোচনা করতে খুব একটা অভ্যস্ত না, কারণ আমি নিজে যখন ক্লাস নেই, তো আমি মোটামুটি মুখে মুখে আর কি পড়াই এবং মুখে মুখে ফিডব্যাকটা নেই। যাই হোক, আজকের টপিকটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে, মাথায় রাখতে হবে। হাউ টু রাইট ইফেক্টিভ নিউজ পেপার আর্টিকেলস ফর রিনাউন্ড পাবলিকেশন। দুইটা জায়গায় আমি একটু স্ট্রেস দিতে চাই। একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ, আর একটা হচ্ছে রিনাউন্ড পাবলিকেশন। খেয়াল করেন, নিউজ পেপারে আর্টিকেল অনেকেই লেখে, গাছপালা লতাপাতা ফুল ফল নিয়ে অনেকেই লেখে, বাট আমরা আসলে সেই গাছপাতা লতাপাতা ফুল ফল নদী নালা নিয়ে লিখবো না। অবশ্যই লিখবো, বাট সেটা একটু আর্টিস্টিক ভাবে, ইফেক্টিভ ভাবে। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য থাকবে ইফেক্টিভ নিউজ পেপার আর্টিকেল। আর একটা ব্যাপার থাকবে হচ্ছে রিনাউন্ড পাবলিকেশন। এখন রিনাউন্ড পাবলিকেশন বলতে আমরা কি বুঝি? রিনাউন্ড পাবলিকেশন বলতে আমরা বুঝি বাংলাদেশে বিদ্যমান যেসব সংবাদপত্র আছে এর ভিতর যেসব সংবাদ মাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা আছে, মানুষ যাদের নাম জানে এবং এক নামে চেনে, সেই সব সংবাদ মাধ্যমকেই মূলত অথবা নিউজ পেপারকে মূলত রিনাউন্ড পাবলিকেশন হিসাবে আমরা অভিহিত করতে পারি। যেমন বাংলা যদি আমি বলি, প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক, সমকাল, যুগান্তর, বণিক বার্তা, তারপর হচ্ছে কালের কণ্ঠ সহ আরো যেসব নিউজ পেপার আছে সেগুলোকে মোটামুটি আমরা রিনাউন্ড পাবলিকেশন বলতে পারি বাংলার বেলায়। আর ইংরেজির কথা যদি আমি বলতে চাই, সেক্ষেত্রে শুরুতেই আসবে ডেইলি স্টার, কারণ ডেইলি স্টারের মোটামুটি গ্রহণযোগ্যতা এবং ডেইলি স্টারের পাবলিকেশন সব থেকে বেশি। তারপর ঢাকা ট্রিবিউন, ডেইলি সান, নিউ এজ, ডেইলি অবজারভার,